ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗನು. ಊಟ ಮಾಡ್ತೀ ಇಲ್ಲ? ಗಟ್ಟಿಯಾಗನು. ಇದು ಪರಂ ಸಂತ ಸದ್ಗುರು ಪಲಟುದಾಸರ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು. ಏನಂತಾರೆ? ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ 4 ಅವಸ್ಥೆಗಳು: ಶೈಶವಾವಸ್ಥಾ, ಕುಮಾರಾವಸ್ಥಾ, ಯೌವನಾವಸ್ಥಾ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಾವಸ್ಥಾ, ಮರಣಾವಸ್ಥಾ ಅಂಥೇಳಿ 4 ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವಸ್ಥಾ ಇದು ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಒಳ್ಳೆ ಯೌವನ ವಯಸ್ಸು. ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ಈ ಯೌವನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡು, ಅದೇ ಯೌವನ ದಶೆ, ಅದೇ ದೀಪಾವಳಿ. ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದಂತಹ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಸಂತರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು, ಈಗ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದರ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡು. ಇದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೀಪಾವಳಿ, ಈ ಯೌವನ ದಶೆಯ ದೀಪಾವಳಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದ? ఈ 7వ పత్తి వాళ్ళకి ఏం అర్థమవుతుందో లేదో అవుతుందా? నేనేం చేస్తా, నేర్చుకోవాల. ಮಾತಾಡ್ದಲೇ ಆಸರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರ? ಈ ಯೌವನ ದಶೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ದೀಪಾವಳಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಬೇರೆ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ್ಮಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೀಪಾವಳಿಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಯೌವನದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಮನಸ್ಸ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕನೇನು ಸಿಕ್ಕಲಾರದೆ ಸಾಧು ಸಂತರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಅಂತರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕತ್ತಲೆ, ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದಂತಹ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮಾಡ್ಕೋ. ಆ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವೇ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡೋದು. ಒಳಗಡೆ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಟಾಕಿ ಶಬ್ದ ನೀವೇನಂತೀರ? ಪಟಾಕಿಗೆ ಟಪಾಸು, ಈ ತೆಲುಗುలో ಟಪಾಸು, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತೇವು? ಇದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಆ ಸತ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾವಧಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದಂತಹ ಕತ್ತಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗತಿ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಘೋರವಾದಂತಹ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪದ ಕತ್ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಯ ಬೆಳಕು ಯಾವುದೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಏನಂತೇವೆ ನಾವು? ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ. ಸಹಜವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಮಂದಿರದ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆಶೆ ಇಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೋ
ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಆಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬೆಳಕಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಬರೀ ಬೆಳಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದರೂಪವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅವನು ಶಬ್ದರೂಪವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ, ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ ಎರಡಿದೆ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲ. ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೂ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಮಾನವರಿಗೆ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅದನ್ನ ಕೇಳು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಂಠಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಅಡ್ಡವಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯುವು ಕಂಠಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಬಹಳ ವಿಕಟ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನುವುದೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ವೇಳೆಗೆ ನಿನಗೆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಶಬ್ದವೇ. ಅದನ್ನೇ ಏನಂತಾರೆ? ಸ್ಫೋಟಕ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದ್ದ ವೇಳೆಗೆ ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸದ್ಗುರು ಶಬ್ದರೂಪವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದವಾಗ್ತದೆ. ಆ ಶಬ್ದದ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಶಬ್ದದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾಮೋಪದೇಶ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರ್ತೇವೆ. ಈಗಲೂ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮರವೇ ಮನೆ ದೇವರು, ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಬಲಗಡೆ ಆಗುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗು. కుడితట్టు అయ్యేటువంటి శబ్దాన్ని విని నువ్వు పైనికి పోవల్లా. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా మీకు? ఈ తెలుగు వాళ్ళని కట్టుకొని నాకు వద్దప్ప తండ్రి. వాళ్ళకి ఒక విధమైన పొకురు. కన్నడంలో ఏముంది? తెలుగు భాష అంటే తెలుగు భాష అంత గర్వ, అహంకారం. ఆ స్ఫోటక శబ్దము అంటే సద్గురువే శబ్దరూపకంగా ఈ కంఠస్థానములో దావు తప్పి తిరుగుతూ ఉండేటువంటి జీవులకు తాను ధ్వని రూపకంగా అక్కడ ప్రకటమయ్యి మన లక్ష్యాన్ని ఆ పక్క తిప్పుకుంటాడు. దానిని ఏమన్నారు గురునానక్ గారు? అది దయాశక్తి అన్నారు. దయ అంటే అది. దావు తప్పిన వానికి సరి అయిన మార్గములో ఆయన ఏ స్థానము నుండి వచ్చినాడో ఆ స్థానానికి చేరించేటువంటి యొక్క స్థితిని దయాస్థితి అన్నారు. ఆ శబ్దము అయిన వెంటనే నీవు నీ యొక్క వినే శక్తి ఆ దిక్కులో ప్రవేశిస్తుంది. ఆ తరువాత ఆ శబ్దములోనే ప్రకాశము ప్రకటమవుతుంది. ఈ టపాసులు కొడితే మొదలు శబ్దము వినబడి తరువాత మనకు ఎట్లా వెలుతురు కనపడుతుందో అది అక్కడ లోపల జరిగేది ఇక్కడ బయట చూపిస్తున్నారు. ఇది ఏమి ఎట్లు అని తెలుసుకోండయ్యా అని బయట పెట్టి మహనీయులు ఆ ఆంతరంగిక రహస్యాన్ని అర్థము చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించు అన్నారు.
అందుకే పలుటూదాసు గారు ఏమంటారు, ఈ దీపావళి పండగ ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరము రావచ్చు గాని యవ్వన దశ అనేటువంటి ఒక దీపావళి ఒకేసారి తినప వచ్చేది. ఆ సమయములో, ఆ పండుగ నాడు, ఆ యవ్వనము అనే పండుగ నాడు నువ్వు నీ అంతరంగములో ఆ వెలతులను చేసుకుని దానిని అనుసరించి నీ స్వస్థానాన్ని చేరుకోని బోధిస్తారు. అంటే దీపావళి అనే అర్థము ఈ రీతిగా ఉంది. దీనిని మేము తెలుసుకోక బయట ఏదేదో గలాట చేసుకుంటాం. అందుకే ఏమన్నారు, నువ్వేమి అక్కడ ఏ ప్రయత్నము వెలుతురు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసే పని లేదు, వాడు మొదటే దానిని సిద్ధము చేసినాడు. అంటే అది ఎంత దయా కరుణాశక్తి. అక్కడ తానే జ్యోతిని మొదటే తానే జ్యోతి రూపకంగా అక్కడ ఉన్నాడు. నువ్వేమి అక్కడ ప్రయత్నము చేసే పని లేదు. నిన్ను పైనకు ఆకర్షించుకోవడానికి కూడా వాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, సహకారం ఇస్తున్నాడు. ఎందుకంటే వెనకటి యుగములో ప్రాణశక్తి అథవా చైతన్య శక్తి మూలాధార స్థానము నుండి పైనకు సలీసుగా వెళ్ళిపోతూ ఉండ్రి. వాళ్ళకి ఆ శక్తి ఉండే. ఎట్లా ఉండే ఆ శక్తి అంటే, ఈ మాయా ఆడంబరము, ఇటువంటి యొక్క అహంకార స్థితి అప్పుడు ఉండలేదు. అప్పుడు ప్రకృతి శాంతంగా ఉండినది. యోగానికి, తపశ్చర్యానికి, ప్రతి ఒక్క దైవ కార్యానికి ప్రకృతి కూడా సహకరిస్తూ ఉండే. ఈ ప్రకృతిని పూజించి ఆ పరమ పురుషుణ్ణి ప్రాప్తించుకునేటువంటి యొక్క స్థితిని ఆ వేళ మనుష్యులు, అప్పుడు ఉండినటువంటి యొక్క మనుష్యులు సహజంగా అభ్యసించుకుంటూ ఉండ్రి. వాళ్ళకి శ్రమం ఉండలేదు. అందుకే వాళ్ళ చైతన్యము సలీసుగా అధోస్థానమును విడిచి ఊర్ధ్వస్థానానికి వస్తూ ఉండే. అప్పుడు చాలా చిన్న వయస్సు పిల్లవాళ్ళు కూడా ఆ యోగాన్ని అభ్యసిస్తూ ఉండ్రి. అదే ప్రథమ విద్యము అప్పుడు. ఇప్పుడు ఆ రీతిగా లేదు. అప్పుడు ఉండేటువంటి యొక్క ప్రకృతి యొక్క శాంత స్థితి, సౌమ్య స్థితి ఇప్పుడు లేదు. అందుకే ఈ యుగములో జన్మధారణ చేసినటువంటి యొక్క జీవరాశులకు సహకరించడానికి సద్గురువే మమ్ములను పైనికి ఆకర్షించుకుంటాడు. అది ఆ శక్తి సంతుల దగ్గర ఉంది. రామకృష్ణ పరమహంసులు స్పర్శము చేస్తే జీవి యొక్క చైతన్య శక్తి ఊర్ధ్వలోకములో వచ్చి వేస్తుండే, భూమధ్య స్థానానికి వచ్చి వేస్తుండే. చిద్గగనానంద స్వాములు అని ఒకరు ఉండ్రి బెంగళూరులో. ఆయనకి ఆ శక్తి ఉండే.
ఆయన ఆశ్రమానికి మేము చాలా చిన్న వయసు నుండి పోతూ ఉంటుంది. మనకు అదే పని, తెల్లవారి లేస్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోయేది. ఆ ఆశ్రమములో ఆ సద్గురువు యొక్క ఆజ్ఞానుసారంగా ఏమి సేవ చెప్తే అది చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఒకనాడు ఆయన భగవద్గీతను బోధిస్తూ ఉండగా ఈ మాట పలికివేశాడు. సద్గురువు యొక్క గుప్త శక్తి ఇట్లా ఉంటుంది అని బోధించినాడు. ఆ సత్సంగం అయిపోయిన తరువాత నేను పోయి, స్వామి నన్ను పైనికి లాక్కోండి, సాలయింది ప్రపంచము అంటే. అప్పుడు నాకు 9 ఏండ్లో ఉండొచ్చు. ఇప్పుడొద్దు, కొన్ని దినాలు పోని, అది తడుచుకోవాల, పైనికి లాగే వేళ ఈ శరీరము తడుచుకోవాలనప్ప. కొన్ని దినాలు నిదానము చెయ్యి, అది సిద్ధిస్తుంది అన్నారు. నిజమే. ఎందుకు అంటే ఒక రవ్వగింజంతైన దేహ వ్యామోహము గాని, ఈ ప్రాపంచిక వస్తువుల యొక్క వ్యామోహము గాని మనలో ఉంది అంటే ఆ దైవీ శక్తి మమ్మల్ని పైనికి లాగే వేళ ఇవి కిందకి లాగుతాయి. అప్పుడు అనేక విధమైన బాధ కలుగుతుంది శరీరములో. విరోధ శక్తి, అవిరోధ శక్తి నీ జీవశక్తిని, చైతన్య శక్తిని పైనికి లాగేదానికి అది ప్రయత్నించగా, విరోధ శక్తి క్రిందికి లాగే వేళ నీకు ప్రాణ సంకటమే అది. అటువంటి ఒక స్థితి కలుగుతుంది. దానిని సహించుకోవాల, సహనము చేయాల. అంటే ఎటువంటి స్థానానికి వచ్చి వేసినాం మేము? ఈ బాధలు, ఈ సంకటము లేని యొక్క స్థితిలో ఉండేవాడు దీనిని భ్రమించి ఇక్కడికి వచ్చి తిరుగు పైనికి పోవాలంటే ఎంత కష్టం. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వ్యామోహం. ఎవరికి లేదు వ్యామోహం? అందరికీ ఉంది. ఉందా? నా మనముడు బెంగళూరులో బాగా చదువుతున్నాడో లేదో, వాడు ఎట్లున్నాడో లేదో అని ఈ తాతగాళ్ళు చేస్తుంటారు. తండ్రిగాళ్ళు వాణ అనే బరం ఏమైతే అది కాని పోరా అంటూ ఉంటాడు. ఎలాంటి వానికి చాలా ఉంటుంది. ఈ తాతగాళ్ళకి ఏమి పని ఉండలేదు, రిటైర్డ్ అయిపోయి ఉంటారు. వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చొని ఈ చింత చేసేది. ఈ తాతగాని చింత వాళ్ళేమైనా చేస్తారంటే చెయ్యరు. ముసలోడు ఎప్పుడు గూరుకొని కూర్చుంటాడు. వాడిని మాట్లాడిస్తే కాళ్ళు నొస్తుంది, కాళ్ళు పిసుకురా, వీపు నొస్తుంది, వీపు పిసుకురా, తల నొస్తుంది, తల పిసుకురా, ఆ నీళ్ళు తీసుకురారా, అది తీసుకురా, పని చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ వయస్సు సన్నది. ఈ ముసలోళ్ళతో వాళ్ళకి సంబంధం ఎట్లా కలుగుతుంది? వాళ్ళు ఏదో సోళ్ళు చెప్పి పారిపోతారు. వీడు మొత్తుకుంటూ ఉంటాడు, నా మనముడు ఎక్కడ పోయా, నా మనముడు ఎక్కడ పోయా. నేనేనా? ಹಾಗಾಗ್ತದಲ್ಲ. మరి ఇటువంటి వ్యామోహాలు ఎన్ని ఉన్నాయో మన దగ్గర, ఇవన్నీ కిందకి లాగేదే కానీ పైనికి విడవదు. పైన శక్తి నిన్ను లాగల్లా అంటే ఈ వ్యామోహాన్నంతా తగ్గించుకోవయ్యా, దీన్ని బాగా తెలుసుకో. ఇదే సత్యాసత్య వస్తు వివేక జ్ఞానము అనేది. యావది సత్యమో, యావది అసత్యమో, యావది మనకు సహకరిస్తుందో సహకరించదో ఇవి బాగా తెలుసుకున్నవాడు ఈ వ్యామోహాన్ని వదిలి నిశ్చింతంగా ఉంటాడు. ఆ స్థితి వచ్చినది గురువు చూస్తాడు. వాని దృష్టి మన దృష్టికి సంబంధమే లేదు. ఆయన లోపల చూస్తాడు, మేము బయట చూస్తాం అంతే.
ఆయన మనలో ఆ యొక్క పవర్ వచ్చిందా లేదా అని చూస్తూ ఉంటాడు. నిర్మోహక స్థితి వచ్చిందా లేదా అని చూస్తూ ఉంటాడు. ఆ స్థితి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే, నువ్వు అడగనే వద్దు, ఆయన నీ ప్రాణశక్తిని తన స్పర్శ శక్తితో గాని, నేత్ర దృష్టితో గాని, బోధ శక్తితో గాని నిన్ను పైనికి లాగివేస్తాడు. అట్లు ఆ చిద్గగనానంద స్వాములు ఈ మాటను బోధిస్తుండగా ఆ స్థితి మనకి ఎప్పుడొస్తుంది అని ఈ చింత పుట్టించి వేసిరి. మహాత్ములు అదే చేసేది. మనలో అంతరంగములో ప్రవేశించి ఆ సత్యాన్ని స్నేహము చేసుకునేది ఎట్లు అని ఆ వ్యాకులత్వము, ఆ విరహత్వాన్ని పుట్టించి వేస్తారు. అది నాకు జ్ఞాపకానికి వచ్చే, అది దీపావళి నాడే. ఏదో ఈ టపాసులు కొట్టుకొని గలాట్లు పెడతారే ఆనాడే. మనకు ఇవన్నీ అప్పటి నుంచి పట్టదు. ఈ టపాసులు కొట్టేది పాడుమూడు మేము దీన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉండలేదు. మా తాత తెస్తూ ఉండే కానీ దాని సహవాసానికి మేము పోతూ ఉండలేదు. ఈ దీపావళి నాడు ఆ ఆశ్రమానికి మేము ఉదయమే స్నానము వగైర చేసుకుని అక్కడికి పోతే ఆనాడు చాలా సంతోషంగా ఉండి, ఇక్కడ రావయ్యా అని దగ్గరికి పిలిచినాడు. ఈ కలకండ పీసు, ఒక చూరు కలకండ నా చేతికి ఇచ్చి, ఇది మింగివేయి, తరువాత ఏమి జరుగుతుందో ఎవరికి చెప్పొద్దు, నీలోనే అది పెట్టుకో. ఎవరు నీ ఆజ్ఞను పరిపాలించే వాళ్ళు ముందరికి ఎవరైనా చిక్కితే వాళ్ళకి ఈ శక్తిని ఉపయోగించు అంటే, ఆయన ఏమి శక్తి ప్రకటన చేశాడు అంటే స్పర్శ శక్తిని ప్రకటన చేశాడు ఆ కలకండ ఇచ్చి. నేను 45 ఏళ్ళ నుంచి వెతుకుతున్నాను, అటువంటి వాడు ఎవడైనా చిక్తాడో ఏమో. దీని కథ ముగుస్తూ వచ్చా. ఇది ముందరికి ఇట్లే సాగని జరిగిపిచ్చేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా అంటే, అందరూను ప్రాపంచిక వ్యామోహములో పడిన వాళ్లే దొరుకుతున్నారు. దీనిని విడిచి దీనికి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరూ కనపడరు. నా మాదిరిగా అయ్యేవాళ్ళు ఎవరూ కనపడలేదు. ఈ వ్యథ ఎవరికి చెప్పుకోవాలా? గురువుకే చెప్పుకోవాలా. గురువు ఏమంటాడు? ఆ సంకల్పము నీలో ఉండగా ఎవడైనా ఒకడు దొరుకుతాడయ్యా, అది ప్రసాద రూపకంగా ఆయనకు సమర్పించు, ఇచ్చివేయి. ఇక్కడ ఇచ్చి వెళ్ళిపోవలసిందే. ప్రతి ఒక్క గురువు తన జతకు తీసుకుని పోయేది సాధ్యం కాదు. ఇక్కడ ఇచ్చిపోవాల. త్యాగానికి త్యాగం, అది నేర్చుకున్నవాడే గురువు. ఆ గురువు ఏమి బోధన చేస్తాడు అంటే, నువ్వు నీ అంతరంగములో ఏ వెలుతురు జ్యోతిని వెలిగించుకునే పని లేదయ్యా, అది సహజంగా నీలో ఆ ప్రకాశం ఉంది. నువ్వు ఆ ప్రకాశాన్ని చూడలాపు అంతే. మనకు ఆ శక్తి పోయిడ్చింది. అందుకే మేము ధ్యానములో కూర్చుంటే చీకటి, లోపల వెలుతురు ఉండగా దృష్టిని మేము బయట చూసే దృష్టిని అంతర్ముఖము చేసిన వెంటనే మనకు ఆ ప్రకాశము కనపడదే, చీకటే. ఎందుకు అంటే, నువ్వు ప్రకాశం ఉంది, నీకు అది చూసే శక్తి లేదు. అందుకే డాక్టర్లు కన్ను ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత ఈ కూలింగ్ గ్లాస్ అనేది ఇస్తారు.
ఒక బట్ట కంటికి ఆపరేషన్ చేసిండే కంటికి ఒక నల్లని బట్ట బ్యాండేజ్ మాదిరిగా ఉంటుంది, అది కట్టుకోనల్లా. ఎందుకు? బయట వెలుతురు కంటికి పడకూడదు, బయట ఎక్కువగా ఇంకా చూడొద్దు, ఒక నెల వరకును నువ్వు కొంచెం మబ్బులోనే ఉండు అంటారు. ఎందుకంటారు? ఆ మబ్బును చూస్తూ 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 నీకు తరువాత ఆ వెలుతురును చూసే శక్తి వస్తుంది. వివేకానందుడు ఒక చోట ఏమన్నాడు? ధ్యాన స్థితిలో మనకు చీకటి కనపడితే బేజారు పడవద్దయ్యా, దుఃఖించవద్దు, అయ్యో నాకు వెలుతురు కాలేదే అని బాధపడవద్దు. ఆ చీకటి కూడా పరమాత్మ రూపమే. అక్కడ ఆ చీకటి ప్రకటము కాకపోతే నువ్వు సడన్ గా ఆ క్షణములోనే ఆ వెలుతురుని చూడలాపు అని సాధకులకు ధైర్యం ఇచ్చి ఆ నిజ రహస్యాన్ని ప్రకటన చేసినాడు. ఆ రీతిగా పలుటూదాసు గారు కూడా ఏమంటారు? దాన్ని నేను ಅದನ್ನೇ ಓದು, ಮೊದಲು ಓದಿದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಓದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಓದೋ. ದಿಯನ అందుకే ఏమంటారు? దియనా బార్. రైదాస్ కూడా దీనిని బాగా చెప్పినాడు. నువ్వు నేను ఒత్తి, ప్రేమమనేదే నూనె. నువ్వు ప్రకాశ రూపుడు, నూనె ఒత్తికి వేసి ముట్టిస్తాం. तुम मोती हम दागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा. తనకు తన గురువుకు ఉండే సంబంధాన్ని చెప్తాడు. తుము బాతి, నువ్వు ఒత్తి, నేను నూనె. నూనెనా అనేది? ఆయిల్ అన్నలేమో మీకు. ఎలాంటి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి పుట్టేసింటాము ఇప్పుడు. హిందూ సంస్కృతి వెళ్ళిపోయింది. జాకి జ్యోత్ బరై దిన రాతి. ఆ జ్యోతి పగట్లోనూ వెలుతురిస్తూ ఉంది, రాత్రిలోనూ వెలుతురిస్తూ ఉంది. దానికి హెచ్చు తక్కువ లేనే లేదు. ఒకే సమంగా ఆ జ్యోతి వెలుతురు అక్కడ ఉంది. అంటే ఎంత సౌకర్యము చేసినాడు. అటువంటి వాణిని మేము ఎంతవరకు చింత చేస్తూ ఉన్నాము? ఆ స్మరణ మనకి ఎట్లా ఉండాలా అనేది జాగృతం చేస్తున్నాడు. అది దీపావళి పండుగ అయ్యా. వాడు మరచిందే అజ్ఞాన దశ, పాపం. వాణ్ణి స్మరించుకున్నదే పుణ్య దివసం. దానినే దీపావళి అన్నారు. ఒక్కసారి ఆ వెలుతురును దర్శించుకో, ఆ వెలుతురు యొక్క సమీపానికి నువ్వు పో. చాలు, ఒక్కసారి ఆ అనుభవం వచ్చిందా ఇంకా నువ్వు ఆ అంతర్ముఖంగా ఉండే స్థితిని పోగొట్టుకో. సహజంగా నువ్వు ఎప్పుడంటే అప్పుడు అంతర్ముఖం అవుతుంటావు, ఎప్పుడంటే అప్పుడు బహిర్ముఖము అవుతుంటావు. అటువంటి వాని యొక్క దృష్టిలో జ్ఞానము జాగృతమయ్యి
ఈ సర్వలోకమంతా సర్వజీవ చరాచరాలంతా భగవద్రూపకంగానే గోచరిస్తుంది. ఆ దృష్టిని ఇప్పుడు మేము ప్రాప్తించుకోవాలి. ఆ రీతిగా ఎవడు సాధన అది ఇప్పుడే చేసుకోపా. ఆరోగ్యము ఉండేవేళ, యవ్వనము ఉండేవేళ ఆ స్థితిని ఇప్పుడే చేసుకో. వ్యర్థము చేయొద్దు ఇంక దినాలు. అహర్నిశి దాని యొక్క చింతన, దాని యొక్క ఆలోచన ఇవే చేస్తూ ఉండాల. కన్ననగడలో రామదాసు అని ఒకరు మహాత్ములు అయిపోయారు. ఆయన ఆశ్రమానికి పోతే ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಏನು ಚಿಂತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಪ್ಪ అని అడుగుతూ ఉండే. ఏం చింతా చేస్తావప్ప, చాలా దూరం వచ్చేసినావే అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి చెప్పేది. స్వామి మీరు మహానుభావులు, నా బిడ్డకి పెండ్లి కాలేదు, మీ ఆశీర్వాదం అయితే పెండ్లి కావచ్చు. నేను అప్పు సొప్పులు చేసి చిక్కోనిడిచినాను, దానిని పరిహారము చెయ్యి. నాకు ఆ కాయలా ఈ కాయలా, నువ్వు ముట్టుకుంటే అవన్నీ పోతాయి. ఈ చింత పెట్టుకొని వాళ్ళ దగ్గరికి. ఇవి తెలుసుకున్న తరువాత గురువు ఆయనకు ఏ విధంగా కృప చేయాలా, ఏది ఇయ్యాలా. ఆయనకి పిచ్చి పట్టిపోతుంది, వాడిని పిచ్చి ఆసుపత్రికి వేసేయాల. ఈ పనే మేము గురువు దగ్గర పోయి చేసేది. ఇంకేమి వేరే మనకు రానే లేదు. ఇదే చింత. ఇక్కడ నేను అందరికిన్న గొప్పగా ఉండాలా, ఐశ్వర్య సంపదము కావాలా అనేటువంటి యొక్క ఆలోచన, అహంకారము, అభిమానముతోనే కూడి గురువు దగ్గరకు పోతే ఆయనేం కురుబోడు కాదు. ఇది తెలుసుకుని నీకు అదే కానిలేప్ప అంటాడు. ఈ చింత చేసి వాడు ఎవడైనా వస్తే ఆయన్ని ప్రైవేట్ ప్లేస్ ఒక ఏకాంతములో పిలుచుకుపోయి, ఇక్కడ నిలిచిపోయినావు, ఇక్కడి నుంచి ముందుకు పో అని గుర్తు పెట్టి చూపి ఆ సాధకునికి ఆ ఆధ్యాత్మిక మార్గమును సలీసుగా వెళ్ళడానికి సహకరిస్తుంది. అదే రీతిగా పలుటూదాసు గారు కూడా తాను ప్రాప్తించుకున్నటువంటి యొక్క ఈ జ్ఞానాన్ని, ఈ భక్తి యోగాన్ని సర్వజీవ చరాచరాలకు బోధించి వేశాడు. దాచిపెట్టుకోలేదు, రహస్యమే పెట్టుకోలేదు, సహజంగా బోధించి వేశాడు. వేరే సిద్ధాంతములో మతములో ఆ రహస్యాన్ని వాళ్ళు బోధించరు. సంతులు ఒక్కరే ఆ రహస్యంతా బోధించి మనకు ఏం సహాయం చేయలను అది చేసి వెళ్ళిపోయారు. దానిని సదుపయోగం చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరు, అటువంటి వాళ్ళు ధన్యులైపోతారు. అక్కడ సూర్య చంద్ర తారామండలము ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అది ఇక్కడ ఉండే సూర్యచంద్రులకు ఒక వేళ పొద్దు ఉంది. అక్కడ మాత్రం ఒకే సమంగా అది వెళుతారు. నువ్వు అక్కడికి పోతే ఇడిస్తే ఇడు, తన డ్యూటీ ఏమో అది చేస్తూనే ఉంది. అందుకే మహాత్ములు ఏమంటారు, సూర్య చంద్ర తారామండలమును దాటిపోప్ప అంటాడు. ఆ వెలుతురు నీకు శీతళంగాను సౌమ్యంగాను ఉత్సాహాన్ని పుట్టించేటువంటి యొక్క శక్తితో కూడి ప్రకాశిస్తుంది. దానినే జ్ఞానజ్యోతి అన్నారు. అది శీతళంగా ఉంటుంది. నీ యొక్క ధ్యాన యోగ అభ్యాసములో జరిగిన
ఈ ఆయాసము, సుస్తు ఇవన్నీ అక్కడ అది పోగొట్టుతుంది. ఆ వెలుతురు ఇక్కడ ఎక్కువ చేస్తుంది. ఈ బళ్ళారిలో ఎండాకాలం వచ్చింది, అయిపోయా, మన శక్తి అంతా వాడు లాక్కొని తింటాడు. అక్కడ మన ఈ భూమధ్య స్థానము, ఈ సూక్ష్మ ఆకాశములో ఉండే ఆ యొక్క గురు రూపి, సద్గురు రూపి సూర్యుని యొక్క శక్తి శీతళంగా నీకు ఉత్సాహాన్ని పుట్టించి అక్కడ ఆ నామామృతాన్ని నీకు తాగిస్తూ నీ యొక్క స్వగృహానికి తీసుకుని వెళుతాడు. అంటే నీ ఇంటికి పోయే దావ అంత వెలుతురుగానే ఉందయ్యా, అక్కడ చీకటే లేదు. చీకటంతా చేసుకుండేవాడు నువ్వేనే. ఒక్కొక్కరికి ఇంట్లో ఉంటారు 4-5, ఒక్కొక్కరికి వెలుతురు చూస్తేనే అయ్యలేదు. వాళ్ళు వెనకటి జన్మములో ఈ గుడ్లు గూబ ఇంటరో ఏమో. దీప్ మారిచిరా పాపం డగుడుక అని తిడుతుంటారు. యాలయ్యా, నాకు చూసేదానికి అయ్యలేదప్పా ఆ వెలుతురుని అంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు గుడ్లు గూబే. ఆ రీతిగా మేము సహా ఆ దివ్య జ్యోతి దర్శనాన్ని చేసుకునేది విడిచిపెట్టి ఎన్ని యుగాలు జన్మాలు అయిపోయిందో. అందుకే మనకి వెలుతురు అంటే ఇష్టము లేదు. ఆ అయిష్టత ఏమి చేసింది అంటే మబ్బులోనే ఉండడము, మబ్బులోనే పుట్టడం. తల్లి యొక్క గర్భము చీకటినే, తరువాత పుట్టేటువంటి యొక్క స్థితిను చీకటినే. ఏముంది ఏమి లేదు ఒకటి అర్థం కాదు ఆ వేళ. అటువంటి వాడు ఆ పరంజ్యోతి ప్రకాశాన్ని దర్శించుకో, దానిని చూడమంటే చూడగలడా? వానికి అయిష్టంగా ఉంది అది. ఆయనకి ఆ ఇష్టత్వము, ఆ యొక్క అభిలాష పుట్టించాలా అంటే సాధువులకి సంతులకి ఎంత కష్టం కావుతుంది, ఎంత బోధించల్లా, ఎంత ప్రేమంగా వాడిని స్నేహము వీడే చేయాల. వాడేం చేసేలేదు, వాడు తిట్టుకొనే పోయేది. వీడే వానిని అనుసరించి ఆయన అంతరంగములో ఈ అభిలాషాన్ని పుట్టించి ధ్యానాభ్యాసమును చేయమంటాడు. ఆ రీతిగా చేసుకున్న జీవి సహజంగా తనలో ఆ ఉండేటువంటి యొక్క ఆ పవిత్రమైన జ్యోతిని దర్శించుకుంటాడు. గురు అర్జున దేవులు ఏమంటారు? ఎవడు ఆ జ్యోతిని దర్శించుకున్నాడో అటువంటి వాడే గురువు యొక్క పుత్రుడు. గురుపుత్రుడు ఎవరు అంటే జ్యోతి దర్శనము చేసుకున్నవాడు. అందరూ గురుపుత్రులు అయ్యేదానికి కాదు. ఆ జ్యోతి దూరం ఉందా? లేదు. ఈ రెండు కంట నుంచి చూసేటువంటి యొక్క దృష్టి ధ్యాన అభ్యాసమును చేస్తూ ఉండగా సామాన్యంగా ప్రేమము ప్రీతి ఉండేవాళ్ళకి 15-16 నిమిషము లోపలోనే ఈ దృష్టి ఒకటైతుంది. రేసు ఫోకస్ ఒకటైపోతుంది. ఇట్లా ఇక్కడ ఆ దృష్టి ఒకటయ్యి నిలుస్తుంది. ఆ నిలిచిన వేళలోనే నువ్వు ఆ ప్రకాశాన్ని చూడగలవు, ఆ అనహద నాదాన్ని వినగలవు. ఈ శక్తి పరమాత్ముడే, అథవా గురువును పరమాత్ముడను ఏమన్నా అని కాల్చుకొని చేస్తారు. ఇంటికంతా ఆగిపడి ఉంటుంది, పేపర్లో వచ్చి ఏడుస్తుంది. అక్కడ వాడు చచ్చే, వీడి చచ్చి, వాళ్ళు చచ్చే, టపాస్ కొట్టేసి బయట వీడు టపాస్ అయిపోయాయి. ఇవన్నీ ఇక్కడ చేసుకుని కూర్చున్నాము. లోపల దీపావళి ఎట్లు ఉంది, అదే ఆ ధ్వని చేస్తూ ఉంది, ఆ వెలుతురు చేస్తూ ఉంది. నువ్వు అక్కడికి పోవయ్యా. ఎప్పుడు ముసిలోళ్ళు అయిన తర్వాత నడిచేదానికి అవుతుందా? లేదు. నీ చైతన్యము నాభిస్థానము నుండి క్రిందకి వెళ్ళిపోయిందా, ఇంకా నువ్వు పైనికి పోలాపు.
ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నాం. అదే ధ్యానములు కనుకొనే రహస్యం. ధ్యానానికి కూర్చున్నప్పుడు నేను ఇక్కడికి పోవాలి కదా అంటే ఎక్కడ ఉన్నాను ఇప్పుడు అని పరీక్షించుకో. అది ధ్యానము. యావ స్థానములో నేను ఉన్నానో ఆ స్థానము నుండి ఇప్పుడు గురువు చెప్పిన ఈ భూమధ్య స్థానానికి రావాలి. ఇది ఆలోచనే చేయకోక మేము ఈ భూమధ్య స్థానములో చింత చేస్తాము అంటే మేము ఉండే స్థానములో ఉండే విరోధ శక్తులు క్రిందకు లాగుతాయి. ఆ పైన శక్తి యొక్క స్నేహము నీకు కలుగదు. అంటే దీపావళి పండుగ నువ్వు చేసుకోలేపు. అక్కడ జ్ఞాన ప్రకాశమేమి అవుతుంది. నువ్వు సాధన రంగములో విజయాన్ని సంపాదించలేదు. ఎప్పుడు సోలే సోలు. అయ్యలే స్వామి, అయ్యలే స్వామి, ఏం చేయాలి స్వామి, కృప చేయండి స్వామి. ఎట్లు చేస్తాడు? పులి పాలు బంగారు పాత్రలో పెట్టితేనే మాత్రము నిలిచేది. సాధారణ పాత్రలో పులి పాలను పెట్టితే, పులి అంటే ఏమంటారా? పులి అంటే పులిహోర కాదు, ಅರಣ್ಯములో ನಿವಸಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಲಿ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಟೈಗರ್, షేర్, ತುರ್ಕೊಳ್ಳనేది. ఆ పులి పాలును బంగారు పాత్రలను పెడితే అది నిలుస్తుంది. వేరే పాత్రలో పెడితే అప్పుడే డైనామిట్ కొట్టినట్లు అది సిట్లిపోతుంది ఆ పాత్రలంతా. అంటే నీ పైన కృప చేయాలంటే, ఆ నామామృతాన్ని నీలో జాగృతము చేయాలంటే దాన్ని తడుచుకునే శక్తి ఉందేమయ్యా? కొంచెం ఆలోచించు. శనై శనై అనింది ఋగ్వేదం. అంటే ఏమి? సుధారించుకో, సమాధానము చేసుకో. ఎన్నో జన్మము నుండి ప్రపంచానికి వచ్చినావు, పోయినావు. ఆ ఆయాసము, ఆ వ్యథ, చింత అంతా పోగొట్టుకో. నువ్వు నెమ్మదిగా ఉండు. తరువాత ఆ వస్తువు నీదేనయ్యా, నేను ఇస్తాను, నీకోస్కరమే అది పెట్టుకున్నాను అంటాడు గురువు. అది నేను. ನೀನು ಬೇರೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬೇರೆ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನು. ಅದೇ ಓದು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಓದ್ದು ಅದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂದಿದ್ದಾನು. ఆ శక్తి నీకోస్కరం, నీకే అది. అది నీ హక్కు. ఇది బాగా తెలుసుకోవాలా. ఆ పరమార్థం అనే వస్తువు నీదే, అది నీ హక్కు. నువ్వు ఇంకా అది కావాలని ప్రయత్నించలేదు గనుక సద్గురువు నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావో అప్పుడు ఇవ్వాలని తన దగ్గర భద్రము చేసుకొని పెట్టుకున్నాడు. బ్యాంకులో డబ్బు పెట్టినట్లు. వేరే వాళ్ళు దాన్ని తీసుకునే దానికి లేదు. నువ్వు పోయి సంతకం చేస్తేనే ఇచ్చేది. ఇది కూడా అంతే. నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు అని వాడు కాసుకున్నాడు. మేము ఈ ప్రాపంచిక వృత్తిలో ఆటమాడుతూ ఉన్నాం. ఈ ఆటములో మనకు ఎప్పుడు బేజారు పుడుతుందో, వైరాగ్యము పుట్టుతుందో అప్పుడు ఆ లోన ఉండేటువంటి యొక్క శక్తి మమ్మల్ని ఆకర్షించుకుంటుంది. అప్పుడు ఆ పవిత్రమైన శక్తిని ఇస్తాడు. అందుకే ఏమంటారు పల్టుదాసులు గారు, ఇంతవరకు నువ్వు దానిని ప్రాప్తించుకునే ప్రయత్నములో ఎప్పుడూ సోలిపోతూ ఉన్నావయ్యా. ఎందుకు అంటే ఇది లాగుతూ ఉంది. ఈ జడ ప్రపంచము నిన్ను లాగుతూ ఉంది. నువ్వు దీనినే ఆశిస్తూ ఉన్నావు. ఇక్కడ అట్లుండల్లా ఇట్లుండల్లా అనే మనోభావన జాగృతమయ్యి ఈ వ్యామోహము పెంచుకుని నువ్వు క్రిందకు ఆకర్షించి పోతూ ఉన్నావు. అంటే ఆ శక్తి ఎట్లా దొరుకుతుందప్ప? అందుకే ప్రతి నిత్యము ధ్యాన అభ్యాసమును చేస్తూ నన్ను పైనకు యా శక్తి కిందకి లాగి విడువుకోక ఉంది అనేది నువ్వు బాగా పరిశోధన చేసి చూసుకోవయ్యా మొదట. ఆ తర్వాత ఇంకా మిగిలిన పని అంతా గురువు చేస్తాడు. ఇది ఎప్పుడైనా ఈ ఆలోచన మనలో పుట్టి చేసుకున్నామా?
ఆ మార్గములో ఏది అడ్డి ఆతంకాలు ఉన్నాయి, అది ఎవరు తీసుకొచ్చి వేశారు? ఎవరైనా విరోధం చేశారా? శత్రువులు ఉన్నారంటే ఎవరు లేదు. ఒక సావుకారి తన పాత ఇల్లును విడిచి కొత్త ఇల్లు కట్టుకొని ఈ పాత ఇంట్లో ఉండే సామాన్లంతా అక్కడికి సాగిస్తూ ఉండే. అన్ని సాగించి వేశాడు. అయితే ఒక అద్దము, మీరేమంటారు, మకం చూసుకునే అద్దము, ఆడోళ్ళకి చాలా ఇష్టమైన వస్తువు అది. ఆ అద్దం ముందర వాళ్ళు కూర్చొని బొట్టు పెట్టుకుని పౌడరు గీడరులు పూసుకుంటూ ఉంటే 3 లోకాలు ప్రళయమైనా లేచలేదు. అది ఆ అద్దాన్ని బయటికి తీసుకురావాలంటే కాదు. వాకలు చిన్నది, ఆ అద్దము పెద్దది. మరి ఇంటి వాళ్ళందరూ కూర్చొని ఆలోచన చేస్తారు, ఏం రా దీన్ని ఎట్లరా బయటికి తీసుకుపోయేది? ఒకడేమంటాడు, దాన్ని అర్ధానికి కత్తిరించి తీసుకుపోదాం పదాయ్యా అంటే. అది పాడు చేయకూడదయ్యా, దానికి ఏమైనా ఉపాయం. ఒకడు ఆఖరిలో ఏమంటాడు, అవును ఈ ఆలోచన ఏమో చేస్త్రీ, దాన్ని కత్తిరించేదో బయటికి తీసుకుపోయేదో ఆలోచన చేస్త్రీ, కానీ ఇది లోపలికి ఎట్లు వచ్చా, ఆ ఇంటి లోపల ఇది ఎట్లు వచ్చా, దీన్ని ఎవరైనా ఆలోచించినారా అన్నాడు. మన లోపల ఇది ఎట్లు వచ్చి చేరుతూ ఉందో ఈ బాహ్య దుష్ట శక్తులంతా ఎవరైనా ఆలోచించినారా? లేదు. తల్లి గర్భములో ఉండే వేళలోనే ఇది నీ లోపల ప్రవేశించడు. ఇప్పుడు దానిని బయటికి పో పో అంటే సాధ్యం కాదు. ఎప్పుడు అది ఎక్కడుందో అక్కడే దానిని జీర్ణించి వేయాలి, కరిగించి పాడు చేసేయాలి. అందుకే నామస్మరణ. ఆ లోపల చేరిండేటువంటిది బయటికి పోవాలంటే ಯಾವ శక్తియూ లేదు. అందుకే నీలోనే ఉండే నామస్మరణ శక్తితో ఆ దోషమును పోగొట్టుకోవడానికి ఉపయోగించు. అందుకే మొదట స్మరణ ధ్యానము చేసే వేళ బాగా స్మరణ చేయాల. పారాడుకుంటూ చేయి, కూర్చుంటూ చేయి, పడుకుంటూ చేయి. ఇది అయిన తర్వాత ధ్యానానికి కూర్చోవాలి. ఈ సిద్ధత్వమే లేక మేము ధ్యానములో కూర్చున్నామంటే నువ్వు క్రిందే ఉంటావు, టైం ఏం పాస్ అయిపోయి ఉంటుంది, అయిపోయా గురువు భక్తి అని లేచి తిరుగు ప్రపంచములో చేరిపోతావు. అందుకే పల్టుదాసు గారు ఏమంటారు, సద్గురు బోధించిన నామస్మరణ ఏదుందో దానిని స్మరిస్తూ ఉండు. ఆ స్మరణ ఎట్లు వృద్ధి అవుతుందో అట్లు ఈ దోషమంతా పోయి నీలో ఒక ఆధ్యాత్మిక శక్తి ప్రకటమవుతుంది. రామకృష్ణ పరమహంసుల శిష్యవర్గములో ప్రేమానంద, యోగానంద అని ఇద్దరు ఉండ్రి. ఒకనాడు పరమహంసులు వివేకానందునికి చెప్తారు, ఏమయ్యా మీరు 13-14 మంది శిష్యులు ఉన్నారు, ఎవరెవరు ధ్యాన యోగమును చేసి ఆ ఊర్ధ్వస్థానాన్ని ముట్టినారు అని ప్రశ్నిస్తాడు. వివేకానందుడు ఏమంటాడు, నేను, బ్రహ్మానందుడు, అద్భుతానందుడు, తుర్యానందులు, శివానందులు మేమంతా అక్కడికి చేరినాము, వీళ్ళిద్దరే ఇక్కడే పడినారు అన్నాడు. ఎలా వాళ్ళు అక్కడే పడినారు, నువ్వెట్లో వాళ్ళు అట్లే అన్నారు వివేకానందుడు. అంత సదరము గురువు దగ్గర. అది ప్రేమముతో కూడిన సదరం, మన సదరం వేరే. ఈ గురువు జుట్టు మా చేతికి సిక్తే చాలరా, కిందకి రప్పని కొట్టి వీడిది ఏముందో వేసుకోపోదాము అనే ఈ విద్య. అప్పుడు పరమహంసులు నవ్వుతూ నవ్వుతూ, ఏమి వాళ్ళలో ఏం అటువంటి దోషము నీకు కనపడింది? వాడు ఉండే చూడయా, ఉత్త ఎముకలు, సప్పడి మనుషులు, వీళ్ళు ధ్యానము యోగం చేస్తారా? ఇది ధ్యానము యోగం అనేది శూర పురుషులు చేసేది.
शूर संग्राम को देखे नहीं भागे भागे సో శూర్ నాహి. కబీర్ దాస్ చెప్తాడు ఈ మాట. శూర పురుషుడు యుద్ధభూమిని చూసి ఎగురుకుంటూ కుణుచుకుంటూ పోయి తన ప్రాణాన్నైనా అర్పిస్తాడు, లేదంటే శత్రువుల యొక్క ప్రాణాన్నైనా తాను తీసివేస్తాడు. వెనకంజ వేయడు, పిరికివాడు కాదు, ముందు నొక్కేది పోయేదే. అటువంటి శూర పురుషులు కావాలా, వీళ్ళు చూడు ఎట్లున్నారు నీ మాదిరిగా అంట. అప్పుడు పరమహంసులు నవ్వుతూ, ఓహో మీరే శూరపు పురుషులు కదా, సరేప్ప, ఇప్పుడు మీరందరూ ఎదుట కూర్చొని ధ్యానం చేయండి, ఎవరెవరు పైనకి పోయినారో నేను చూస్తాను అని సద్గురువు ఏం చేశాడు, అక్కడ అడ్డం వేసేసాడు. ఆ మోక్ష మార్గానికి అడ్డం వేసేసాడు. వివేకానందులు వీళ్ళందరూ పొగుడుకున్న వాళ్ళంతా, మీసాలు తిప్పిన వాళ్ళంతా గంటలయింది, 2 గంటలయింది, 3 గంటలయింది, పైనకి ఎక్కలేవు చైతన్య శక్తి, తొండ్లాడిసిస్తారు. అప్పుడు రామకృష్ణులు నవ్వుతారు. నవ్వి, ఒరే వివేక, ఇప్పుడు ఎవరు పైనకి పోయిండేది అంటే, యాలో స్వామి ఇట్లా, అదేనప్పా అయ్యేది, ఇప్పుడు చూడు వాళ్ళిద్దరూ పైనకి పోయినారు. ఏంది ఎట్లు పోయిరి అంటే, వాళ్ళలో దేహశక్తిని చూస్తేవే గాని ఆత్మశక్తిని నువ్వు చూడలేదు. ఆ ఆత్మ ఎంత ప్రబలంగా ఉంది అంటే, నాకు ఆ శక్తి లేదయ్యా, వాళ్ళిద్దరికి ఉండిన శక్తి, అందుకే వాళ్ళకి కృప చేసేసాను. వాళ్ళు ఎప్పుడూ పైకి పోతుంటారు, వస్తుంటారు. ఇప్పుడైనా తెలుసుకుంటువా, ఈ అభిమానము అహంకారం అనేది ఆ స్థితిని పొందిన వాళ్ళకి కూడా విడువదే అంటే, నువ్వు ఇంకా దానిని పట్టుకొని పోరాడుతున్నావు. కారణం ఏమి అంటే, నీ కులము, నీ వృత్తియే దానికి కారణం. వాడు క్షత్రియుడు, గురువు బ్రాహ్మణుడు. ఆ క్షత్రియ కులములో పుట్టినటువంటి యొక్క గుణములు విడవదు. ఆ అభిమానము అహంకారము అవి విడవదు. అది విడిచి నువ్వు బ్రాహ్మణుడు కావాలా అంటాడు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ బర్త్. జీసస్ క్రైస్ట్ అదే చెప్పేది. ఎవడు రెండో జన్మాన్ని ఎత్తినాడో వానికి పరమాత్మ సాన్నిధ్యము దొరుకుతుంది. ఆ రెండో జన్మం ఏది? సద్గురు యొక్క శరణత్వాన్ని పొంది ఈ అభిమానము అహంకారాన్ని పోగొట్టుకున్నటువంటి వాడు నిరంకారంగా నిశ్చింతంగా ఉంటాడే, అది రెండో జన్మం. అప్పుడు నువ్వు ద్విజుడు. ఆ ద్విజత్వములో జన్మ మరణాన్ని పోగొట్టుకునేటువంటి యొక్క ఆ పవిత్ర ఆ ఆరాధన అథవా సాధన, ఆ పూజ నీకు కలుగుతుంది. నువ్వు ఉద్ధారం అవుతావు. ఒకటే కాదు, నీ దీపావళి ప్రతినిత్యము జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇట్లా దీపావళి పండుగ చేసుకుండి మనసు మాట విని సద్గురువు యొక్క వాక్యాన్ని తిరస్కరించి ఈ మనుష్య జన్మాన్ని నష్టము చేసుకోవద్దండి, సార్థకము చేసుకోవాల. సమయము చాలా వేగంగా గడిచిపోతూ ఉంది. ఇది పోయింది అంటే మళ్ళా దొరకదు. అంటే యవ్వన శక్తి, ఆరోగ్య శక్తి ఇవి శాశ్వతంగా ఉండదు. స్వల్పకాలమే ఇది ఉండేది. దానిలో ఈ ప్రాపంచిక వ్యవహారాన్ని పెంచుకుంటే, పెండ్లి, పేరంటాలు, పాడు, మూడు అనేది దీంట్లో చిక్కుంటే ఉండే చైతన్య శక్తి కూడా నష్టమైపోతుంది. నీకు చిక్కేది ఇంతే. ఇక్కడ ఏమి, ఇంటి నిండా దరిద్రత్వము, పాపిగ్రహాలు పుట్టిడుస్తారు. ఇదే నీకు వైకుంఠము, కైలాసము. సాధువులు సంతులకు ఈ బాధ లేదు. వాళ్ళు నిర్మోహంగా ఉంటారు. వాళ్ళకేం ప్రేమము లేదా? జీవరాశుల పైన ప్రేమము లేదా అంటే దానికి ఒక సన్న దృష్టాంతము చెప్తాను. మా గురువు గారు బొంబాయిలో ఉండే వేళ ఒక టెలిగ్రామ్ చేసి నువ్వు రావయ్యా ఇక్కడికి అన్నారు. యాల అంటే తన గురువు యొక్క ఆరాధన చేసే సమయం అది. ఒక వారం ముందరగానే నువ్వు రావల్లా అన్నారు. నేను ఆయన దగ్గర అప్పుడు ఉపదేశము తీసుకుని ఒక 2 నెలలో 3 నెలలు అయి ఉండవచ్చు.
బొంబాయికి పోవాలంటే నేను బొంబాయి చూసినోడు కాదు. ఎట్లు పోవాల ఈ బొంబాయికి అని రైల్వే స్టేషన్కి పోతి. రైల్వే మాస్టర్, స్టేషన్ మాస్టర్ అడిగితే, స్వామి నేను బొంబాయికి పోవాలా, యావ రైలు ఎక్కల్లా, టికెట్ ఎంత, ఎన్ని దినాలకి చేరుతాము, ఎక్కడ దిగల్లా ఎక్కడ ఎక్కల్లా, మధ్యములో చేంజ్ చేసే పని ఏమైనా ఉందా అంటే, ఉందయ్యా, హుబ్బళ్ళిలో చేంజ్ చేసి పూనాకు పోవాలా, సీజన్ టికెట్ ఉంది, 30 దినాలు ఉపయోగించుకోవచ్చు, నువ్వు ఇట్లా స్టేషన్లో దిగి ఇట్లా పోవాలా అని ఆయనంతా సలహా ఇచ్చాడు. సరే ఉద్యోగానికి సెలవు పెట్టిడిచి రైలేం ఎక్కిడిస్తే, అది మన దురదృష్టము. రైలు ఎక్కితే కూర్చునేదానికి జాగమే లేదు, అంత రష్. నేను నిలుచుకొనే ఉన్నాను, ఒకరైనా జాగము ఇవ్వరు. హుబ్బళ్ళి వరకు మీటర్ గేజ్, అది హుబ్బళ్ళి వరకు నిలుచుకున్నాను. 2.5 దినాలు ప్రయాణం. అప్పుడు నిలుచుకొని పోయినాను. ఎక్కడైనా దిగి ఏమైనా ఈ కడుపుకి చూసుకుందామంటే తెలియని మార్గము, తెలియని రైలు, ఎప్పుడంటే అప్పుడే లేచి ఇడిస్తే ఏం చేయాలి. అందుకే ఆ ఉపవాసముతోనే అక్కడికి పోయినాను. హుబ్బళ్ళిలో చేంజ్ చేసుకున్నాను. తిరుగు అది పూనాకు పోతుంది, అక్కడ చేంజ్ చేయాల. అవన్నీ రాసి పెట్టుకునింటి. హుబ్బళ్ళి నుండి పూనాకు పోయే వేళ ఈ హాసనలో, హాసన్ అని ఊరు కర్ణాటకలో, అక్కడ ఒకడు బాంబేలో పని చేస్తాడు. వాడు ఒక 18-20 ఏండ్ల పిల్లవాడు, ఒక టెక్స్టైల్ మిల్లులో పనిచేసేవాడు. వాడు కూర్చోండే, వాడు ముందర నేను ఇట్లా నిలుచుకొనింటి. వాడు చూసి హిందీ భాషలో ఇక్కడ వచ్చి కూర్చోవయ్యాన్ని కొంచెం జరుక్కున్నాడు. ఆహా, అప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం. ఆపాయ, ఇది తినేదానికి లేకపోయినా కూర్చునేదానికి సీటు చిక్కే కదపా అని కూర్చుంటి. అప్పుడు తుమ్ కహాసే ఆతా హై, కహా జానా అన్నాడు. నేను కొన్ని, आप कहाँ से आया, कहाँ जाता है, हासन से आया, बम्बई में हम काम करते. ఓ హాసన్ వాడంటే కన్నడం వస్తుంది అని, ఏమయ్యా కన్నడ భాషలో మాట్లాడచ్చు కదా అంటే, అవునని, నీవు కన్నడం వాళ్ళ మీరు, అవును ఇట్లా వాళ్ళు. ఆవిడ కన్నడంలో మాట్లాడుతుంది. ఆయన, యాల చాలా సప్పుకున్నావు, ఏం కడుపుకేం తిన్నట్లు కనపడదే అని తానే కట్టించుకోవచ్చుండేటువంటి యొక్క పెరగన్నము, సాంబారన్నము, నువ్వంత తిను నేనంత తింటాను అని ఇచ్చినాడు. బాబు దాన్ని తిన్నాం. ఎక్కడికి పోవాలా, బొంబాయిలో అన్నాడు. ఇటువంటి స్థానానికి పోవాలా, నేను చూపుతానికి పోదా, నేను చూసినాను అన్నాడు. దాదర్ స్టేషన్లో దిగుతాము, నాకు ఏదో అమెరికానో ఇంగ్లాండ్కో పోయినట్లయితుంది. అబ్బాబాబాబా, ఏం రైళ్ళప్ప అది, ఈయనగా నిలిచిడిచిన 26, 27 ప్లాట్ఫారమ్స్ ఉన్నాయి దానికి. అబ్బాబాబాబాబాబాబా, అది చూసి తల తిరుగుతుంది నాకు. ఆయన పారాడిన మనిషి కనుక సలీసుగా నన్ను బయటకు తీసుకొచ్చినాడు. ఇక్కడి నుంచి 2 మైళ్ళు పోవాలా, నడుచుకొని పోతామా లేదంటే ఏదైనా బస్సులో పోదామా అన్న. అయ్యా నడుచుకొని పోదాం, గుర్తులు చిక్కుతాయి, నువ్వేమో ఈ పద్దు ఇడిచిపోతావు, రేపు పారాడాలంటే నాకు గుర్తు కావాలి కనుక నాకోస్కరం నడుచుకొని పోదాంరా అంటే. ఆయన వచ్చా, అది ఒర్లీనాకా సర్కిల్ అని సిక్తుంది. ఆ సర్కిల్లో ఇట్లా మా అప్పగారిది జౌళి అంగడి, దాంట్లోనే సత్సంగం చేస్తుండే, తన కడపాత్రానికి ఆ ఉద్యోగము చేస్తుండే. అది ఆకస్మితంగా అక్కడికి వచ్చి ఇట్లా చూస్తే మా గురువు కనపడి ఇడిసిరి. వీడిని విడిచిపెట్టి ఇడిస్తే, నా గురువు కనపడే అని. వాడు నవ్వింది శబ్దం వినపడే, అంతే. ఆయన చూసి ముందుకుపోయేటప్పుడు ఆ తర్వాత అనుకుంటే ఇంకొక కృతజ్ఞత నమస్కారం చెప్తాము అని తిరిగి చూస్తాను, ఆయన లేడు. అప్పుడు అనుకుంటే, ఒరే గడ్డమోడ, నువ్వే ఈ పని చేసినావు అని అక్కడికి పోతే అక్కడ ఉండేవాళ్ళు సత్సంగులు, మా గురువులు గొల్లని జోరుగా నవ్విరి.
నాకు అర్థం కాలేదు. ఏమో తమాషగా ఏదైనా చెప్పింటాడో ఏమో, దానికి నవ్వుతూ ఉన్నారు వీళ్ళు అనుకుంటే. అప్పుడు మా గురువు గారు నా పక్క ఇట్లా చెయ్యి చూపి, చూడయ్యా, నా శిష్యుడు ఏ స్వరూపములో వచ్చినాడు అని అన్నప్పుడు నాకు నా శరీరం పైన లక్ష్యం వచ్చింది. అప్పుడు ఈ డీజిల్ ఎంజిన్ లేవు, ఈ బొగ్గుల ఎంజిన్. ఆ బొగ్గు, ఆ ఎంజిన్ పొగన్ కదా వీళ్ళు. మేము సరిగ్గా నవ్వుతామేమయ్యా, వస్తుందే మనకి నవ్వు. ఏడమన్ను బాగా ఏడుస్తాం, మనకు నవ్వే తెలియదు. యోగానందులు ఈ నవ్వుని అన్ని యోగానికి నా శ్రేష్టమైన యోగము నవ్వే యోగము, బాగా నవ్వేది నేర్చుకుంటారు అని 2 hours నవ్విస్తూ ఉండ్రి. పరమహంస యోగానంద 2 hours అట్లు నవ్వుతూ నవ్వుతూ ఏమైతుంది అంటే, రియల్గా యాక్చువల్గా సహజంగా మనకు ఏడుపు వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏడుపు, ఆ ఏడుపు ఎట్లుంటుంది అంటే కంటి నిండి ఆనంద బాష్పాలు రాలుతాయి. ఇప్పుడు మేము ఏడుస్తామే, మొగుడు పెండ్లామికి టోపీ వేసేదానికి ఏడిచేది, పెండ్లాం మొగునికి టోపీ వేసేదానికి ఏడిచేది. చూడు వాడిని కట్టుకుంటే ఆ ఎంకమ్మకి ఎట్లా నెక్లెస్ చేపించినాడు వాడు మగడు, నాకు చేపించినాడు చూడు. తాళి బట్టు కూడా ఇత్తాళిదే అని కంట్లో నీరు కాదు, ఇట్లా నీళ్ళు వస్తాయి. ఆ రీతిగా ఆ ఆనంద బాష్పము ఆ నవ్విన తరువాత వస్తుందయ్య సహజంగా. అప్పుడు ఆ ప్రేమ శక్తి జాగృతమై నువ్వు ఏడుస్తావు. ఆ ఏడుపులో ఏమి రహస్యం ఉంది అంటే, అయ్యో ఇన్ని దినాలు నిన్ను స్మరణ చేయలేదే, నేను నిన్ను ఆశ్రయించింటే నా కోరికలంతా, నా ఆశంతా పూర్ణమైపోతుండే కదా. నిన్ను విడిచి ఈ పుట్టు సావుకు చిక్కినటువంటి యొక్క ఈ మొగుణ్ణి కట్టుకుంటేనే వీడు నా పతి కాదు, నువ్వయ్యా నా పతి అనే జ్ఞానం వచ్చి వేస్తుంది. ఎటువంటి స్థితి అది! అది తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ పెళ్లి చేసేది. అది తెలుసుకునేదానికి అవకాశం ఉన్నా కూడా అది ఎప్పుడు తెలుసుకునేది పళ్ళన్నీ రాలిపోయిన తర్వాత, వంగిపోయిన తర్వాత, చేతిలో కర్ర వచ్చిన తర్వాత, తింటే దుచ్చుకొని వేళ వచ్చిన తర్వాత స్వామి పరమాత్మ అని అప్పుడు అనుకుంటాము. అది ప్రయోజనమా? మీరాబాయి ఏమంటుంది, వాడు నవ్వ యవ్వన స్వరూపుడయ్యేవాడు, పరమాత్మునికి ఏ అవస్థ లేదు, అది నిరవయావస్థ. వాడు ఎప్పుడు యవ్వన దశలో ఉంటాడు. అటువంటి వాడిని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఈ యవ్వన దశలోనే పెళ్లి చేసుకోవాలి. తల వెంట్రుకలు అంత తెల్లగా అయిపోయి, అంత పండ్లు రాలిపోయి, చర్మము అంత సుక్కుపడి నడిచేదాన్ని కాక, ఒరే ఈ చేయి పట్టుకోరా, ఒరే ఈ చేయి పట్టుకోరా అంటే ఎవరు చేయి పట్టుకునే లేదు. చేయి ఇడిచి నేను తల్లి ఇంటారు బయటికి. ఆవిడ కింద పైన పడి యమదూతులకి స్వాధీనమై వెళ్ళిపోతాం. అందుకే దీపావళి పండుగ అంటే యవ్వన దశ. ఇది బాగా గమనం పెట్టుకోండి. ఈ యవ్వన దశలో మొదట దీన్ని సాధించుకోండి, తరువాత ఈ ప్రపంచాన్ని ఏ రీతిగా మేము అనుభవించవచ్చు అనే జ్ఞానం మనకు సిద్ధిస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు సుఖమే, అక్కడ నువ్వు సుఖమే. అటువంటి యొక్క శక్తిని మనకు సాధువులు, సంతులు బోధించి ప్రసాదిస్తారు. ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించే వేళ ఈ శరీరం అనే జోడిగా పాత్ర బాగా బందోబస్తుగా ఉన్నాయి. దానికి దీనిని తయారు చేసుకో. ఆ వస్తువు చాలా పవిత్రమైనది. అది స్వీకరించేటువంటి యొక్క ఈ పాత్ర భద్రంగా, బలంగా, నిర్మలంగా, శుద్ధంగా ఉండాలి. ఆ శుద్ధత్వ స్థితిని దీపావళి అని పల్టూదాసులు గారు అన్నారు. రాదాసు
करो विनंती लोगों कर जोरी अरज सुनो राधा स्वामी मोरी सत्पुरुष तुम सतगुरु दाता सब जीवन के पित और माता दया धार अपना कर लीजे काल जाल से न्यारा कीजे सतयुग त्रेता द्वापर मीका काहु न जाने शब्द की रीत कलियुग में स्वामी दया बेचारी प्रकट करके शब्द पुकारी जीव काज स्वामी जग में आए भवसागर से पार लगाए इन छोड़ चौथा पद सत्य नाम सतगुरु जी जगमग ज्योत होत उजियारा गगन सोत कर निहारा एक सिंहासन चक्र विराजे अनघत शब्द साजे चर अक्षर निह अक्षर विनंती करे जहाँ दास तुम्हारा लोक आलोक पापों सुख धाम जय